शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज बड़ा खुशियां का दिन है क्योंकि वीरवार भी है, संग्रांद भी है और कल ही लोहड़ी भी गई है। इसलिए सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हुण कल ही लोहड़ी गुजरी है और जिस तरह असीं दस्सिया कि लोहड़ी ते इंसान देखता है कि घरां च बच्चे आते हैं, लोहड़ी मंगते है, तो फिर वो परिवार के मैंबर घर दे विच रहण वाले उन्हां बच्चों नूं लोहड़ी दिंदे है। कदी लोहड़ी के रूप च उन्हां दे हत्थ ते पैसे रख दिंदे है, कदी उन्हां नूं मूंगफली, रेवड़ी, गुड़ दे दिंदे, शक्कर दे दिंदे है। यानी वो त्यौहार नूं इस तरह खुशियां नाल मनाया जाता है, दूजियां नूं खुशियां वंड के। हुण राती लोहड़ी सी, यानी कल लोहड़ी का दिन गुजरिया और अज तुसीं मालक के चरनां च आए हो, तो असीं ये चाहांगे कि अज तुसीं भी लोहड़ी लैके जाओ इत्थों। पर पहला लोहड़ी नूं समझ लईए कि लोहड़ी का मतलब की है, जरा समझते हो कि नहीं? क्योंकि इंसान कहता लोहड़ी दिओ और लोहड़ी दिओ कहते ना लोहड़ी जी लोहड़ी, लोहड़ी मंगते हैं। तो जिस तरह दसिया कि लोहड़ी मंगते हैं तो लोहड़ी के रूप च यानी मंगण के रूप च उन्होंने मिलता की है, पर सही मायने च लोहड़ी की है? लोहड़ी नूं एक खुशी का त्यौहार किया जाता है। काहदा त्यौहार किया जाता है? एक खुशी का त्यौहार किया जाता है। पर की सिर्फ हैप्पी लोहड़ी कहण दे नाल ही वो त्यौहार खुशी का हो जाएगा? क्योंकि कह देंगे ना एक दूजे नूं हैप्पी लोहड़ी या लोहड़ी दियां बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकां, की सिर्फ मुबारकां देण नाल, हैप्पी लोहड़ी कहण नाल ही वो त्यौहार खुशी का हो जाएगा? या फिर उहदे पिछे कोई राज छुपिया है? क्योंकि कई बार जो पिछले समय तो दिन त्यौहार मनाए जाते हैं ना, कई बार उन्हां दे पिछे बड़े राज छुपे हुंदे है और वो राज इदां दे हुंदे हैं कि अगर उन्हां राजां नूं असीं समझ लईए तो सानूं ये जीवन दीयां खुशियां दा राज पता लग जावे कि साडे जीवन दीयां खुशियां दा सही राज की है। क्योंकि इंसान खुशी तो चाहता है, इंसान जीवन च शांति तो चाहता है कि मेरा जीवन शांति नाल, खुशी नाल, आनंद नाल गुजर जाए। पर हुण वो शांति, वो आनंद, वो खुशी साडे जीवन च आएगी किदां? इसलिए फिर पुराने समय दे विच वो त्यौहार बनाए गए, वो त्यौहार मनाए गए ताकि उन्हां त्यौहारां दी गहराई नूं समझ के असीं अपने जीवन च छुपे हुए सुखां दे राज नूं भी समझ लईए। हुण लोहड़ी नूं खुशियां दा त्यौहार किया जाता है। हुण जरा समझना, पर जिस तरह असीं दस्सिया कि हैप्पी लोहड़ी कहण नाल ही इंसान नूं खुशी मिल जाएगी। अगर हैप्पी लोहड़ी कहण नाल ही इंसान नूं खुशी मिल जाती तो फिर दुनिया ते कोई दुखी हुंदा ही ना। हुण हैप्पी लोहड़ी तो हर कोई कह दिंदा एक दूजे नूं, रिश्तेदार नूं कह दिंदा, एक दोस्त दूजे दोस्त नूं कह दिंदा है, या परिवार दे मैंबर एक दूजे नूं कह दिंदे, या आंढ गुआंढ नगर वासी जिहनूं भी मिलदा बंदा एक दूजे नूं कह दिंदा है। पर उहदे पिछले राज नूं नहीं समझिया कि सही मायने च ये लोहड़ी दा राज की है। लेना की है असीं लोहड़ी वाले दिन? की रेवड़ी लेनी है, मूंगफली लेनी है, गुड़ शक्कर लेनी है? लेना की है? हुण जरा जवाब देना सानू कि असीं प्राप्त की करना है? कि मूंगफली लैण दे नाल कोई तुहानू 1 किलो मूंगफली दे देवे लोहड़ी के रूप च, की खुशी मिल जाएगी? वो खा के खत्म, रेवड़ियां खा के खत्म। समझदे हो कि नहीं? फिर लेना की है सही मायने च? लोहड़ी इशारा की करदी है? लोहड़ी इशारा करदी है कि ऐ प्यारिया, अगर ये दिन आया है ना तो ये चीज़ नूं समझ, अगर तेनू खुशी चाहिए है, अगर तेनू शांति चाहिए है, अगर तेनू आनंद चाहिए है तो लोहड़ी वाले दिन एक चीज़ तेनू लेनी पेगी और उही चीज़ की तरफ लोहड़ी का त्यौहार इशारा करता है। वो की है? लो हरी। समझे नहीं तुसीं? LO लो, क्योंकि इंग्लिश में जो लोहड़ी लिखते हैं ना असीं लोहड़ी, तो कितना लिखा जाता है? LOHARI। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण असीं लो नूं अलग कर दईए तो HARI नूं अलग कर दईए, की बनिया? HARI यानी हरी। हरी यानी ओ परमात्मा, ओ प्रभु
ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਹਰੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ऊंच नीच का प्रेम में होता नहीं है फेर। जरा गौर करना, ऊंच नीच का प्रेम में होता नहीं है फेर। मैं ऊपर ना आ सकूं तू नीचे आ दे। कि है प्रभु, जे मैं ऊपर नहीं आ सकता तो प्रेम में ये नहीं देखा जाता उच्चा कौन है तो नीवा कौन है। जे मैं उत्ते नहीं पहुंच सकता तो मेरे इश्क नूं ऐसा बना दे कि तू थल्ले आण ते ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा, दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। कि जे बंदा सोचे मैं रब नूं लभना है, मैं परमात्मा नूं लभना है, मैं खुदा दी तलाश करनी है, तो कित्थे करेगा तू जाके, कित्थे मिलेगा तेनू। तू सोचे मैं नदी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਫਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਣ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਯੂਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੱਚ ਦਾ ਜੱਗ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੂਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗਿਰੀ ਜਾਣ, ਟਿਪ 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 ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰੀ ਜਾਣ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦਗੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਹਰੀ ਯਾਨੀ ਲੋ ਹਰੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਲੋਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾਈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि बहुत ऐसे हैं कि जो तेगो तवर रखते हैं। तेगो तवर का मतलब होता है तलवारां, नेजे, भाले, कुल्हाड़ी। बहुत इदां दे कि जिन्हां दे कोल तलवारां हुंदियां है, कुल्हाड़ी, नेजे, भाले लैके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्ते भरोसा हुंदा, विश्वास हुंदा कि लै भी असीं लड़ाकू हैं, असीं योद्धा है। इसलिए कहते बहुत ऐसे हैं कि जो तेगो तवर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं। और बहुत इदां दे भी है कि जिन्हां दे कोल बड़ा इल्म है, बड़े हुनर है। जिद्दां बंदा कहंदा किहड़ा हुनर है तेरे अंदर, तां कोई कहंदा मेरे अंदर आ हुनर है, मैं आ काम कर लैंदा हाँ, या मैनूं आ काम आंदा है। उहनूं हुनर कह दिंदे जो असीं सिੱਖਿਆ होवे ਜਾਂ जो असीं काम करदे होईए। जिद्दां कोई कारपेंटर होवे, लक्कड़ दा काम करदा, तां उहदे अंदर किहड़ा हुनर है? ये कारपेंटर है, ये लक्कड़ दीयां चीज़ां बनांदा है। भाई ये नक्शे वाला है, ये अंदर नक्शे बनाने का हुनर है, या ये मूर्तिकार है, ये अंदर मूर्ति बनाने का हुनर है। या कोई वैद होवे तो असीं कहंदे इहनूं दवाइयां का ज्ञान है, ये अंदर मरीज़ां नूं देखण का हुनर है। सो हुनर साडे अंदरली क्वालिटी। सो कहंदे बहुत इदां दे भी है जिन्हां दे कई हुनर है, और बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं। और इल्म का मतलब होता है समझ, ज्ञान। समझदे हो? इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने कि बहुत ऐसे हैं कि जो तेगो तवर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो हशमतो जर रखते हैं। हशमत कह देंगे शानो शौकत नूं,
ਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੌਲਤ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਚਵਾਰੇ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਸ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਰ ਰੱਖते हैं, यानी दौलत भी है, मकान भी है, सब कुछ है। पर हुण गल आंदी है आशिकां दी कि आशिक किहड़ी चीज़ रखते हैं, आशिकां को की हुंदा है। तो वही चीज़ दसिया है कि बहुत ऐसे हैं कि जो तेगो तबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म व हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो हशमत व जर रखते हैं, मगर हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। जरा गौर करना, ये इशारा हो रहा है उस परमात्मा प्रभु की तरफ, वो मुर्शद की तरफ, सतगुर की तरफ कि ना सानू तीरां तलवारां दा कोई मान है, ना सानू अपने हुनर दा, अपने इल्म ज्ञान दा कोई मान है, ना सानू मकाना दा, शानो शौकत दा या धन दौलत दा कोई मान है। सानू तो एक ही मान है, क्योंकि साडी नज़र तां तेरियां रहमतां ते है, तेरी बख्शिश ते है। जरा समझना। और जदों इंसान की नज़र ओदियां रहमतां ते होवे ना, इंसान की नज़र ओदियां किरपावां ते होवे, तो फिर इंसान नूं जीवन च कमी भी कोई नहीं आती। इसलिए तुहाडी नज़र कित्थे है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जिहदी नज़र ओदियां रहमतां ते है फिर ओदी जित भी पक्की हो जाती है। इसलिए इत्थे असीं हजूर मुहम्मद साहब दे जीवन दी एक बड़ी प्यारी घटना दसनी चाहते हैं। जरा हम समझना इसनूं, क्योंकि ये जो घटना तुहानूं दसना चाहते हैं, ये जो प्यारा किस्सा तुहानूं दसना चाहते हैं असीं, ये किस्सा है विश्वास और नफरत की जंग का, या कह लो इश्को विश्वास और नफरत की जंग। हुण जरा समझना, एक तुहानूं दस क्यों रहे हैं, क्योंकि ये समझ लो ये हजूर मुहम्मद साहब या उन्होंने सहाबियां का किस्सा नहीं है, ये किते ना किते साडे सारियां दे जीवन नाल जुड़ी हुई ये घटना है। पर हाँ, उन्होंने सामना किसी होर तरह किया, पर किते ना किते असीं सारे वो चीज़ों का सामना कर ही रहे हैं। हुण जित किहदी हुंदी है, जिद्दां दसिया कि जिहड़े तीरां तलवारां ते मान करदे है या धन दौलत ते मान करदे है, उन्हां दी हार हुंदी है, तां जिहड़े ओहदी करीमी ते, ओहदी रहमत ते, ओहदी बख्शिश ते नज़र रखदे है, ओहदी हमेशा जित हुंदी है। तो जरा समझना इस घटना नूं कि जिस वेले हजूर मुहम्मद साहब, हजूर मुहम्मद मक्के छड़ के मदीने आ गए, यानी मक्का छड़ के मदीने च हिजरत करके चले गए, तो पिछों हजूर नूं उन्हां दे सहाबियां नूं खत्म करने वास्ते जो उन्हां नाल नफरत करदे सी, हजूर नाल नफरत करदे सी या हजूर नूं खत्म करना चाहते सी, उन्होंने एक सेना तैयार की और 1000 बंदियां दी, यानी इधरों समझ लो 1000 दुश्मनों की सेना। पर असीं दुश्मन लफ्ज नहीं कहना, क्योंकि हजूर दी नज़रां च कोई दुश्मन है ही नहीं। ये तो उन्होंने लगता सी कि हजूर और उन्हां दे सहाबी साडे दुश्मन है, पर हजूर तो सब नाल प्यार करते सी। इसलिए जदों इधरों हजूर नूं और उन्हां दे सहाबियां नूं खत्म करने वास्ते ये 1000 आदमियों की सेना गई, इहनूं कहा जाता जंगे बदर। तो उधर जदों हजूर नूं खबर मिली कि इस तरह मक्के तो एक सेना आ रही है, तो हजूर ने भी हुण तैयारी तो करनी सी। इसलिए हजूर ने अपने सहाबियों को बुलाया, पर उस वेले हालात ये सी जो तुहानूं असीं दसांगे, तां ही असीं क्या विश्वास की जित किद्दां हुंदी है, भरोसे की जित किद्दां हुंदी है, इत्थों पता लगता है। जदों हजूर ने अपने सहाबियों को इकट्ठे किया कि इस तरह खबर मिली है कि मक्के तो सेना आ रही है, तो हजूर के सहाबी भी तैयार होए। उधर 1000 की सेना और इधर हजूर के नाल उन्हां दे सहाबी सी सिर्फ 313। और जो इतिहास में लिखिया जाता है कि इधर 313 सहाबी, उधर 1000 की फौज, और उन्हां दे कोल 700 ऊंट सी, 100 घोड़ा सी। उधर उस फौज दे कोल 700 ऊंट, 100 घोड़ा, 950 तलवारां और 950 जिरा बख्तर। जिरा बख्तर कहते कवच नूं, लोहे जिहड़े हुंदे ना लोहे दे कवच जंगी पांदे है अपनी सुरक्षा वास्ते। और इधर हजूर दे सहाबियां को की सी 313 दे कोल सिर्फ 70 ऊंट, 3 घोड़े और 8 तलवारां, सिर्फ 8 तलवारां और 6 ਉਹ कवच, जिरहा कवच बख्तर जिन्हों कहता जाता पाण नूं। हुण कित्थे 950 तलवारां और कित्थे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ 700 ਊਂਟ, ਕਿੱਥੇ 70 ਊਂਟ, ਕਿੱਥੇ 100 ਘੋੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 3 ਘੋੜੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ 1000, ਕਿੱਥੇ 313। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਕੋ ਕੁਝ ਖਜ਼ੂਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਸਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਧਰ 1000 ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 313। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਭਾਲੇ ਹੈ, ਨੇਜੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੰਗ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ 8 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲੜੂਗੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਲੜੂਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਰਾ ਵਖਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਰਾ ਵਖਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਐ ਕੰਬੜੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਖਜ਼ੂਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੂਗੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜੂਗੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। 3 ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਯਾਨੀ ਸਭ 13 ਹੀ 13 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 313। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਹੱਥਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 13 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 3 ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ 13 ਹੀ 13, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਹੱਥਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ 1000 ਬੰਦਾ, ਇੱਧਰ 313, ਉਧਰ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਊਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 313 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 13 ਹੀ 13, ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 3 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ 13 ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਕਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਤਾ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਚਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੀ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਬਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ। ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ। ਗਾਹ ਯਾਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਣਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਣਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੱਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਡੱਬੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੱਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ, ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਨੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਜਬ ਭਾਰੀ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਰੀ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਜਬ ਕੀਨਾ ਸੰਤਨ ਨੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੀਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੀਨਾ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਰੀ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਜਬ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤਨ ਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੀਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਓਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਰਟ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਉਹੀ ਹੈ,
ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਦਲ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਸਕੂਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦਰਸਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਇਸ ਲਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਖੰਡਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ, ਕਾਮਿਲ ਸੰਤ ਜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਿਸਤਾਰ। ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਲਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੋਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਝੂਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਠਾਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ? ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ, ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਨਿਡਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨੱਚਦਾ। ਨੱਚਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि जिंदगी खूबसूरत है मगर तुम्हें जीना नहीं आता, नशा तो हर एक शय में है मगर तुम्हें पीना नहीं आता है। कि जिंदगी तो बड़ियां खुशियां है पर की करिए, जिदा हुण समझ लो मेले च तो बड़ियां खुशियां है, पर जे बच्चे का हाथ ही बाप नालों छुट जाए कि पता है कि मेरा कोई अपना है ही नहीं जो मेरी रक्षा करेगा, मेरा कोई है ही नहीं जो मेरी संभाल करेगा, तो फिर वही मेला बच्चे को दुख देना शुरू कर दिंदा है, बच्चा डरना शुरू कर दिंदा है। अज जेडे डरे हुए हैं ना, जेडे चिंता करते हैं हाय मेरा की बनेगा, इसका मतलब इन्होंने अपने वो जन्मदाता ते विश्वास ही है नहीं, भरोसा ही है नहीं। क्योंकि जे उस ते भरोसा करांगे तो फिर यह भी होना चाहिए है कि मैं क्यों डरा, क्यों चिंता करा, जिसने मैनू पैदा किया वो हर कदम ते हर जगह हर पल मेरे नाल है। समझते हो कि नहीं? इसलिए कह दियो फिर अपने दिलों कि मेरा मालिक सदा मेरे, मेरा मालिक सदा मेरे, मेरा मालिक सदा मेरे। विश्वास है या नहीं? अगर ये विश्वास है तो हुण जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दो, सारे डर छड्ड दो। क्योंकि जो विश्वास है वो मेरे नाल है तो हुण डर रह कदा गया? जे एक छोटा बच्चा अपने बाप ते इन्ना विश्वास कर सकता है ताकि असी अज एडे वड्डे नहीं होए कि अपने मालिक ते विश्वास कर सकीए, अपने प्रभु ते विश्वास कर सकीए कि मैं क्यों डरा, क्यों चिंता करा, जब मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरी संभाल, मेरी रक्षा भी हर कदम ते वो जरूर करेगा। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अज यही विश्वास लैके जाना है, क्योंकि इन्हू समझ लो लोहड़ी, समझते हो कि नहीं? अज यही विश्वास अपने अंदर लैके जाना है, ये भरोसा लैके जाना है, सारे डर, और लोहड़ी दे के भी जाना। तुसीं हुण देना की है? अपना डर छड्ड दो, इत्थे अपनी टेंशन चिंता इत्थे छड्ड के जानी अज तुसीं कि लो मालको अज चिंतावां छड्डियां, टेंशनां छड्डियां, सारियां शंकावां छड्डियां। क्योंकि जे शंका ही करते रहे हाय की बनेगा, की बनेगा, तो फिर जिद्दां दी शंका हुई ना उही चीज़ बननी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुसीं एक दाल सब्जी भी बनानी हो ना पूरे कॉन्फिडेंस ना बनाओगे तो स्वाद बनेगी, जो डरोगे ना हाय कोई होना उस भी कुछ ना कोई कमी रह जानी है। क्योंकि बंदे की शंका ही बंदे दे अगे कमियां नूं खड़ा कर दिंदी है। तो जे बंदा पूरा यकीन रखे, पूरा विश्वास रखे, भरोसा रखे कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा प्रभु मेरे नाल है, तो मेरी जिंदगी खुशियां नाल भरपूर होएगी, मेरी जिंदगी सफलता नाल भरपूर होएगी। तो फिर इंसान नूं सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए शंका इस तरह ही है जिस तरह कभी तुसी रोटी खाते होवो
ਤਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੰਕਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰੂਪੀ ਕੰਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮਟਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ PGI ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਉਹ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਬਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਦਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ, ਇਹ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਉੱਲੂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉੱਲੂ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਨਮੁਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੱਸੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ,
ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਖੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਲੂ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਉੱਲੂ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ, ਜੇ 100 ਉੱਲੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਉੱਲੂ ਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਉਹ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਵੀ ਉੱਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਲੂ ਵੀ ਉੱਲੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨੂਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਤੇ ਚ ਤਾਂ ਉੱਲੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਉੱਲੂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਹੱਸੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਉੱਲੂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ
कि मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, ये दुख तो बड़े ही, ये मुसीबत बड़िया ही छोटियां है। समझ दो कि नहीं? इसलिए बस वो विश्वास, वो यकीन अपने अंदर रखना है, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन 'ਚ कोई कमी नहीं आएगी, कोई तोट नहीं आएगी, कोई घाट नहीं आएगी। इसलिए आओ अज ये यकीन लैके जाना है, ये विश्वास लैके जाना है, ये श्रद्धा, ये भरोसा लैके जाना है कि मैं एक पल भी कला नहीं हाँ, हर पल मेरा मालिक मेरे नाल है, क्योंकि मैं अपने विश्वास की तार अपने मालिक नाल जोड़ी है। इसलिए हुण मैं निडर होके, निश्चिंत होके इस संसार का आनंद लेना है, इस जिंदगी का आनंद लेना है, क्योंकि मैनू आनंद देने वाला मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। इसलिए कह दो मैं बहुत खुश हाँ, मेरा मालिक मेरे, क्योंकि जो मालिक नाल होवे तो इदा दस्या बच्चा कहता मैं बहुत खुश हाँ, मेरा पिता मेरे नाल है। अज तुसी भी कह दो मैं बहुत खुश हाँ, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत खुश हाँ, मेरा मालिक मेरे। तो दिलों खुशी महसूस करते भी हो कि नहीं, जो उदा ही कही जाते हो, इतों करनी भी है, महसूस करो खुशी होंगी कि नहीं कि मेरा मालिक मेरे नाल है, वो मेरे नाल है, तो हुण मैनूं जीवन च कमी कोई आ ही नहीं सकती। मैनूं पूरा भरोसा अपने मालिक ते कि उहदियां रहमतां नाल झोलियां भर गईयां, उहदियां रहमतां नाल झोलियां, रहमतां नाल झोलियां, बस ये विश्वास रखना है तो फिर झोलियां जरूर भरनगियां। तो हुण समा काफ़ी हो गया है, इसलिए आखिरले वचनां च हुण यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी किरपा, अपनी दया, अपना मेहर का हथ हमेशा ही तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा, आने वाला हर पल, हर घड़ी तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरी, कामयाबी भरी, सफलता भरी होवे। मालिक दिन दुगनी रात चौगनी तुहानू सब नू तरक्की देन, और अपने प्रेम दा, अपने विश्वास दा ऐसा दीवा, ऐसा चिराग तुहाडे अंदर रोशन कर देन, ताकि सारे डर, चिंतावां, परेशानियां दे अंधेरे तुहाडे जीवन तो दूर हो जान, और अपनी किरपा, अपनी दया, अपनी मेहर मालिक हमेशा तुहाडे ते बनाए रखे। जरा स्माइल दिओ, मुस्कुराओ, जरा खुल के मुस्कुराओ, और आ जिहड़ी स्माइल इसलिए सानू नज़र आ रही है तुहाडे चेहरिਆਂ ते मालिक इस स्माइल नू हमेशा कायम रखन, ताकि जिथे भी जाओ मुस्कुराते जाओ, जिधर भी आओ खुशियां नाल आओ, जिथे भी जाओ खुशियां ना जाओ, ये खुशियां दे रंग चारों तरफ बखेरते जाओ। इन्नी खुशी मालिक तुहाडे जीवन च भर देन, और अपनी रहमत सदा ही तुहाडे ते बनाए रखन। और अज जिन्ने भी जीव इस वीरवार के दिन ते, इस खुशियां भरे इस दिन ते, संग्राम के दिन ते मालिक के चरणों च हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और कई जीव मालिक के नाम दी न्याज़ां भी लैके आए हैं। जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज़ लैके आया है, तो जिस भावना नाल जीव न्याज़ लैके आया है, मालिक उहदी उह भावना नूं, उहदी उह कामना नूं पूरा करन। और जे कोई जीव अज खुशी की न्याज़ लैके आया है, तो मालिक उहदी खुशी की न्याज़ नूं भी कबूल करन, और जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उन्होंने कभी फरियादां करन दी लोड़ ही ना पवे। और जिस परिवार की तरफों अज दा सत्संग होया है, मालिक उस परिवार नूं भी खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल भरपूर रखन। एक बार फिर असीं उस परिवार नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे कि इन्नियां रहमतां उन्होंने अपनी झोली पवाईयां। और मालिक सदा तुहानूं सारिआं नूं खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल भरपूर रखन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा इह प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को, और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।